નમસ્કાર 3 વાગ્યાના સમાચાર સાથે હું છું પૂજા। સમાચારની શરૂઆત પહેલા એક નજર હેડલાઇન્સ પર। ભારત મંડપમ ખાતે પીએમ મોદીના હસ્તે 23 રાષ્ટ્રીય સર્જક પુરસ્કાર એનાયત કરાયા। વડાપ્રધાને તમામ સર્જકોને અભિનંદન પાઠવ્યા। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले डाकोर रणछोड़रायजी मंदिर में दर्शन कर्या। नवनिर्मित फ्लायओवर सहित विविध विकास कार्यों लोकार्पण। पोरबंदर लोकसभा उम्मीदवार मनसुख मांडवियाना चूंटणी प्रचारना श्री गणेश कार्यकर्ताओं साथे रेली स्वरूपे कीर्ति मंदिर पहुंच्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा गुजरात में बीजो दिवस दाहोदना कंबोई धाम मंदिरे दर्शन कर्या। सोमनाथ में छलकायो शिव भक्तों मानव सागर। महादेवनो दिव्य और अलौकिक श्रृंगार जोई भक्तजनों बन्या धन्य। विगतवार समाचारनी बात करिए त्यारे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए शुक्रवारे नवी दिल्लीना भारत मंडपम खाते आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कारमा सर्जकोने पुरस्कारो अर्पण कर्या हता। आ पुरस्कारमा 23 विजेताओने राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कारथी सन्मानित करवामां आव्या छे, जेमां 3 आंतरराष्ट्रीय सर्जकोनो पण समावेश थाय छे। आ पुरस्कारमा 20 अलग अलग केटेगरीमां सन्मान आपवामां आव्युं छे। वडाप्रधान मोदीए भारत मंडपम खाते प्रथमवार राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार एनायत कर्या हता। ग्रीन चेम्पियन केटेगरीमां एवोर्ड मेळवनार पंक्ति पांडे, बेस्ट स्टोरी टेलर माटे कीर्तिका गोविंदासामी, गायिका मैथिली ठाकुर कल्चरल एम्बेसेडर ऑफ द ईयर, गौरव चौधरी टेक केटेगरीमां श्रेष्ठ सर्जक अने काम्या जानीनो समावेश थाय छे। અહીં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સભા સંબોધનમાં તમામ એવોર્ડ પ્રાપ્ત કલાકારોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। श्रीनगर में एक जाहिर रेली में वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साथेनी वातचीत दरमियान नाजीमे पीएमनी साथे तेनी सेल्फी लेवानी विनंती करी हती। आ मांगने पूर्ण करता पीएम मोदीए तेमनी साथे सेल्फी लीधी अने तेने पोताना सोशल मीडिया हेन्डल पर शेर पण करी। फोटोनो शेर करता पीएम मोदीए लख्यु, मारा मित्र नाजीम साथेनी एक यादगार सेल्फी। हूँ तेना सारा कामथी प्रभावित थयो। जाहेर सभामां तेणे सेल्फी लेवानी विनंती करी अने तेने मळीने खुश थयो। तेना भविष्यना प्रयासों माटे मारी शुभकामनाओं। जेना जवाबमां नाजीमे कह्युं के वडाप्रधान मोदीए सेल्फी लईने तेनुं सपनुं साकार कर्युं छे। नाजीमे पीएम मोदी साथे मुलाकात गोठववा बदल प्रशासननो आभार मान्यो हतो। पुलवामा जिल्लाना युवान छोकराना प्रयासोनी प्रशंसा करता पीएम मोदीए कह्युं के नाजीमे मधमाखी उछेर क्षेत्रमां मीठी क्रांति लावी छे। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने ये फैसिलिटेट किया, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने पीएम सर से, अपने ऑनरेबल पीएम सर से मीट किया। तो मैंने उनको यही बताया कि हमारे यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, और मेरी मैसेज उनको यही रही कि बी कीपिंग शोभा को आगे ज़्यादा तरक्की मिले। एक्चुअली मैंने वहाँ पे उसको ये बताया कि 2023 में जो KVIC में वो पोर्ट्रेट सा लगा होता था मोदी जी का, तो उसके साथ हम सेल्फी लेते थे। तो मैंने उसको बोला, उस टाइम पे मैंने डेमो एक सेल्फी ले ली। तो आज हकीकत में वो सर आप कर दीजिए, और उसने करके दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सुप्रसिद्ध डाकोर में बिराजमान रणछोड़रायजीना दर्शन कर्या हता। मंदिर में प्रवेश करी मुख्यमंत्री रणछोड़रायजीनी पूजा अर्चना करी हती। त्यारबाद कार्यक्रम स्थलों पर रवाना थया हता। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल डाकोर में नवनिर्मित फ्लायओवर तथा खेड़ा जिल्लाना विविध विकास कार्यों लोकार्पण और खातमुहूर्त कार्यक्रम में उपस्थित रह्या हता।
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ભરૂચ જિલ્લાના ₹227 કરોડના 33 પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ, ખાતમુહૂર્ત અને ભૂમિપૂજન કર્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ ભરૂચમાં ₹4.50 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત ભુલાવ ડેપોનું લોકાર્પણ કરી ડેપોમાં ઊભી કરવામાં આવેલી જનસુવિધાઓનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ ઉપસ્થિત જનતાને વિશ્વાસ અપાવતા કહ્યું કે લોકો વિકાસના સંકલ્પો કરે, જનપ્રતિનિધિઓ સુધી તેમની લાગણીઓ અને માગણીઓ પહોંચાડે. અમે તમારી માગણીઓ પૂર્ણ કરવા હર હંમેશ પ્રતિબદ્ધ છીએ. પોરબંદર લોકસભાના ઉમેદવાર મનસુખ માંડવિયા પ્રચાર દોર શરૂ કરવા પોરબંદર પહોંચ્યા હતા. મનસુખ માંડવિયા પોરબંદરથી ગોંડલ 2 દિવસનો પ્રવાસ પણ કરશે. પોરબંદરમાં કાર્યકર્તાઓ સાથે રેલી સ્વરૂપે કીર્તિ મંદિરે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી ગાંધીજીના નમન કર્યા હતા. આ સાથે સુદામા મંદિરમાં દર્શનાર્થે પણ ગયા હતા. મહાત્મા ગાંધી સત્ય અને અહિંસાની મૂર્તિ હતા. મહાત્મા ગાંધીએ સમાજ જીવનની અંદર મૂલ્યનિષ્ઠ જાહેર જીવન કેવું હોય, મૂલ્યનિષ્ઠ રાજનીતિ કેવી હોય, એના માટેના પ્રેરણાના સ્ત્રોત હતા. નહીં કેવલ ભારતમાં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વની અંદર શાંતિ, સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે રાજકીય લડત પણ લડી શકાય છે, આઝાદીની લડત પણ લડી શકાય છે. એ મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાના જીવન કવન દરમિયાન દેશ અને દુનિયાની અંદર સ્થાપિત કર્યું હતું. આજે મને ખુશી એ વાતની છે કે મારી પાર્ટીએ મને પોરબંદર લોકસભા સીટના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવા માટેનો આદેશ આપ્યો છે. ત્યારે આજે કીર્તિ મંદિર, મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિની મુલાકાત લઈને, મહાત્મા ગાંધીજીને વંદન કરીને, મહાત્મા ગાંધીના સિંધિયા માર્ગે જાહેર જીવન કરવાની પ્રેરણા આ સ્થાનથી અમને હંમેશા મળતી રહી છે. હું મૂળ પાલિતાણાનો વતની છું. પાલિતાણા એ શાંતિ અને અહિંસાની ભૂમિ છે, મહાવીર ભગવાનની ભૂમિ છે. એમાંથી પ્રેરણા લઈને મહાત્મા ગાંધીએ પણ સત્ય, અહિંસા અને શાંતિનો સંદેશ સમગ્ર દેશ અને વિશ્વની અંદર રાજકીય જીવનની અંદર પ્રસારિત કર્યો હતો. મને આજે વિશેષ એ વાતની પણ ખુશી છે કે આ ધરતી પર ભવિષ્યની અંદર મને નેતૃત્વ કરવા માટે જનતાના આશીર્વાદ મળે અને આ વિસ્તારનું હું નેતૃત્વ કરું એવી જનતાને પ્રાર્થના કરું છું. અહીંયા પોરબંદરમાં ઉદ્યોગોની કમી છે, મચ્છીમારોના ઘણા બધા સામે આપણી પાસે ઘણી બધી અપેક્ષાઓ છે લોકોનું, શું કહેશો? स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि के पास, सरकार के पास जनता की अपेक्षा हमेशा रहती है. हमारा कर्तव्य होता है, हमारा दायित्व होता है कि हम जनता की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कोशिश करें. मैं भी पोरबंदर की जनता की आकांक्षा पूरी करने के लिए कोशिश करूँगा. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીના હસ્તે દિયોદર ખાતે નવનિર્મિત માર્કેટયાર્ડના વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ માર્કેટયાર્ડના મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર, સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ, ભોજનાલય, ઓફિસ બિલ્ડિંગ અને ખેડૂત વિશ્રામ ગૃહનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. તેમજ રિમોટ દ્વારા દિયોદર માર્કેટયાર્ડના લોગોને પણ ખુલ્લો મૂક્યો હતો. આ પ્રસંગે અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે બનાસકાંઠા જિલ્લો આજે સમૃદ્ધ બન્યો છે તો એની પાછળ સૌની મહેનત અને પુરુષાર્થ જવાબદાર છે. દાહોદમાં ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનો બીજો દિવસ છે. રાહુલ ગાંધી કંબોઈધામ મંદિરે પહોંચ્યા હતા. મહત્વનું છે કે કંબોઈધામ એ આદિવાસી સમાજનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. રાહુલ ગાંધીનું ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીએ લીમડી નજીક આવેલ ગુરુ ગોવિંદ સમાધિ સ્થળ ખાતે દર્શન કર્યા. રાહુલ ગાંધીએ વુમન ડે નિમિત્તે મહિલાઓને શુભકામનાઓ પણ આપી હતી. આદિવાસી મહિલાઓએ ટ્રેડિશનલ કપડાં પહેરીને ગરબે પણ ઘૂમી હતી.
જૂનાગઢ ભવનાથમાં પ્રતિબંધિત પ્લાસ્ટિક જતું અટકે તે માટે એસટી તંત્રએ મહત્વની કામગીરી કરી છે. મહાશિવરાત્રિના મેળામાં પધારતા ભાવિકોને બસ સ્ટેન્ડ અને બસ અંદરની કચરાપેટીમાં પ્લાસ્ટિક નાખવા માટે પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ દ્વારા સતત અપાતો સંદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ માટે મુસાફરો પણ જરૂરી સહયોગ આપી રહ્યા છે. મહાશિવરાત્રિના મેળામાં પધારતા ભાવિકોને ભવનાથ સુધી જવા આવવા માટે અલાયદી પરિવહન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. રાજ્યભર ઉપરાંત દેશમાંથી પધારતા યાત્રિકો માટે 65 જેટલી મિની બસ એટલે કે મધ્યમ કદની બસની સેવા શરૂ કરી છે. જૂનાગઢ એસટી ડેપોના મેનેજર વીએમ મકવાણાએ જણાવ્યું કે યાત્રિકોને ભવનાથ આવવા માટે એસટી બસ સ્ટેન્ડમાં અલગ સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી છે. જુદી રાઉટીઓ ઊભી કરવાની સાથે પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ રાખવામાં આવી છે. હાલમાં મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે જીએસઆરટીસી દ્વારા જે એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન થાય છે તેમાં બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જે ભવનાથ તળેટી ખાતે શિવરાત્રિનો મેળો યોજાઈ રહ્યો છે અને ભવનાથ તળેટીમાં અને ગિરનાર ક્ષેત્રમાં પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ હોય એટલે સર્વે યાત્રિકોને ભાવિકોને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ ભવનાથ તળેટીમાં ગિરનાર ક્ષેત્રમાં પ્લાસ્ટિકના બોટલ છે, વેફરના પેકેટ છે, આ ઉપરાંત અન્ય પ્લાસ્ટિકની ચીજવસ્તુઓ ન લઈ જવી અને આ જે ચીજવસ્તુઓ જે છે એનાથી આપણે ગિરનાર ક્ષેત્રને મુક્ત કરીએ. અમારા આજે એસટી તંત્ર દ્વારા બરોબર યાત્રિકોને ખાસ જણાવવાનું કે બસોમાં પણ જે અમારા સંસ્થાપકો દ્વારા જે છે બસમાં ડસ્ટબિન પણ રાખવામાં આવેલ છે એટલે પ્લાસ્ટિકનો કચરો કે જે કંઈ છે એમાં પણ નાખવા નમ્ર વિનંતી અને આપણું જે ભવનાથ તળેટી ગિરનાર ક્ષેત્રને પ્લાસ્ટિક મુક્ત કરી અને પર્યાવરણને પણ બચાવી એમાં સહયોગ આપવા સર્વ ધાર્મિક જનતાને અને મુસાફરોને વિનંતી છે. જૂનાગઢ ભવનાથ મેળાને લઈ લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા છે. ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર વિભાગે જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીઓને વિવિધ કાર્યવાહી કરવા સૂચનાઓ આપી છે. કોઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ ભેળસેળ ન થવી જોઈએ. તમામ દુકાનો અને સ્ટોર પર તપાસ કરવા આદેશો કરવામાં આવ્યા છે. મહાશિવરાત્રિ મેળામાં લોકોના આરોગ્ય અને સુખાકારી યોગ્ય વસ્તુઓ મળે તે માટે સૂચનાઓ અપાઈ છે. આ તપાસ માટે વિવિધ ટીમની રચના પણ કરવામાં આવી છે. યાત્રિકોને ભેળસેળ વગરની શુદ્ધ આરોગ્ય ચીજવસ્તુઓ મળી રહે તે માટે સતત તપાસણી કરવામાં આવી રહી છે. મહાશિવરાત્રિ નિમિત્તે ચોટીલા શિવમય બન્યું છે. શિવ મંદિરોમાં દર્શન કરવા માટે વિવિધ સ્થળોએ શિવ ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. દર્શન કરવા માટે ભક્તોની લાંબી કતારો પણ જોવા મળી રહી છે. મહત્વનું છે કે બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીયા વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા 100 મણથી વધુ બરફમાંથી તૈયાર કરાયેલા શિવલિંગને જોવા માટે અસંખ્ય શિવ ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. સુરતના મોટા વરાછામાં આગની ઘટનામાં 17 વર્ષીય યુવકનું મોત થયું છે. આનંદધારા સોસાયટીમાં કોર્પોરેટર જીતુ કાછડિયાના ઘરમાં આગ લાગી હતી. ઘરના તમામ લોકો જેમ તેમ કરીને જીવ બચાવી ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા હતા, પરંતુ 17 વર્ષનો પ્રિન્સ બહાર નીકળી શક્યો નહીં અને આગમાં ફસાઈ જતા તેનું મોત થયું છે. 17 વર્ષીય દીકરાના મોતને લઈ પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. આપણા તળીમાં ભાગમાં એક છોકરો રહી ગયો અને બાકી બધા ઉપર ચડી ગયા. એક છોકરો નીચે નીકળી ગયો નીચેથી અને બાકી અમે બધા ઉપર થઈને બાજુના ધાબા પર કૂદકા મારી નીકળી ગયા. બહાર ને ઉપર ગયા પછી ખ્યાલ એક છોકરો રહી ગયો, પણ બધાને બહાર કાઢવામાં એક છોકરો ફસાઈ ગયો, એ ન નીકળી શક્યો. પ્રિન્સ કેટલો અભ્યાસ કરતો હતો? કઈ રીતે? પ્રિન્સ 12માં ભણતો સાયન્સમાં ને 17 વર્ષ ઉંમર હતી. આજે રાત્રે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના બની ગઈ. વોર્ડ નંબર 16ના કોર્પોરેટર જીતેન્દ્રભાઈ કાછડિયાના ઘરે રાત્રે કોઈ શોર્ટ સર્કિટથી લગભગ 2 વાગ્યાના સમયે પહેલા માળે આગ લાગી હતી. બધા બીજા માળે સૂતા હતા. ધુવાડો આવ્યો એટલે ખબર પડી કે કંઈક આગ લાગી છે. એટલે તાત્કાલિક બધા નીચે ઉતરવા ગયા તો નીચેના માળે આગ લાગેલી હતી અને નીચેથી નીકળાય એવું નહોતું એટલે બધા ઉપર અગાસી તરફ દોડ્યા અને ઉપર અગાસી પર જઈને બાજુની જે અગાસી છે તેની ઉપર કૂદીને જીવ બચાવ્યો. અને આ આફડા તફડીમાં જીતેન્દ્રભાઈ કાછડિયાનો એક નાનો દીકરો
ફસાઈ ગયો અને એમનું ડેથ થઈ ગયું છે. ખૂબ દુઃખદ ઘટના બની ગઈ છે. ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે એવી પ્રાર્થના. આજે મહિલા દિનની ઉજવણીના ભાગરૂપે ખાનગી સંસ્થા દ્વારા મહિલા પોલીસ કર્મીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરીજનોની સેવા અને સુરક્ષા માટે સતત દોડતી રહેલી મહિલા પોલીસનું આજના દિવસે વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સન્માનની સાથે નાણાકીય સશક્તિકરણ બાબતે પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આંધ્રપ્રદેશમાં રેતી કલાકાર સનત કુમારે તિરુપતિ જિલ્લામાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે રેતીની આર્ટવર્ક બનાવી હતી. આ અવસરે લોકો ખાસ કળા જોવા માટે એકઠા થયા હતા અને સનત કુમારની પ્રશંસા કરી હતી. કલાકાર સનત કુમારે કહ્યું કે સમાજના જવાબદાર સભ્યો તરીકે મહિલાઓનું સન્માન કરવું અને તેમની સલામતી અને સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રયાગરાજમાં મહાશિવરાત્રિના અવસરે બિસ્કિટનો ઉપયોગ કરીને કેદારનાથ મંદિરની અનોખી પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરાઈ છે. અલ્હાબાદ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના ફાઇન આર્ટ્સ વિભાગના વિદ્યાર્થીઓએ 4 દિવસની મહેનત બાદ આ મંદિર બનાવ્યું છે. મહાશિવરાત્રિના અવસર પર ગંગા યમુના સંગમના કિનારે બાબા કેદારનાથ મંદિરના મોડેલને જોવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા છે. ने केदारनाथ का मंदिर बनाया है जो कि 2151 स्कूटर का है. मंदिर में हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पिरो दिया है. आप देख सकते हैं इस प्रकार से. और संगम घाट पे जिस प्रकार देखिए श्रद्धालुओं का भीड़ लग गया है हमारे इस कला को देखने के लिए, तो काफ़ी लोग उत्साहित हैं. महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये पावन पर्व है. लोग यहाँ आते हैं और ये कुंभ मेले का आखिरी स्नान भी है. शिवरात्रि के महापर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये केदारनाथ का मंदिर बनाया है जिसको बनाने में हमें 4 दिन लग गए हैं और हज़ारों बिस्किट से इसका हम लोगों ने निर्माण किया है और आशा करते हैं कि ये मंदिर जो है जो भोलेनाथ के जो भक्त है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. बहुत अच्छा इनकी जो कलाकृति है इसको देखने के बाद मनमोहक कलाकृति है. देखकर लग रहा है उन्होंने जो भी इतनी मेहनत से बनाया, उन्होंने इतना अच्छे से उस मंदिर को बनाया है कि मतलब देखने के बाद एक सजीव जैसे वहाँ पर साक्षात केदारनाथ जी का जो मंदिर है उस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है. ये बिस्किट बता रहे हैं, बिस्किट से इन्होंने बनाया है और काफ़ी मेहनत से बना के लाके इन्होंने रखा है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે કથિત શિક્ષક ભરતી કૌભાંડ કેસમાં પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા અને ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ઈડીએ નાગર બજાર, ન્યૂ ટાઉન અને ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં કેટલાક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. કર્ણાટક બેંગલુરુમાં પ્રથમ ડ્રાઈવર વિનાની મેટ્રો ટ્રેનના પ્રથમ સેટની ધીમી ટ્રાયલ રન શરૂ કરી છે. આ સામાન્ય રીતે ડ્રાઈવર વિનાની ટેકનોલોજી તરીકે ઓળખાય છે. આ ડ્રાઈવર વિનાની ટ્રેનને નવા મેટ્રોની યલો લાઇન પર રજૂ કરવામાં આવશે. BMRCL એટલે કે બેંગલુરુ મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે ઇલેક્ટ્રોનિક સિટી નજીક હેબાગોડી મેટ્રો ડેપો ખાતે ગયા મહિને ચીનથી આવેલી પ્રોટોટાઇપ 6 કોચ મેટ્રો ટ્રેનના પ્રથમ સેટને ધીમી ટ્રાયલ રન શરૂ કરી છે. પરીક્ષણ પછી ટ્રેનને સંચાર આધારિત ટ્રેન નિયંત્રણ સિસ્ટમના ભાગરૂપે રજૂ કરવામાં આવશે. આ સામાન્ય રીતે ડ્રાઈવર વિનાની ટેકનોલોજી તરીકે ઓળખાય છે. We will run this train which have got this track monitoring features, and if any abnormalities is there in the track, suppose some surface crack is there, some track bolt is missing, so this will be recorded and this alarm will be generated. So this, and we will be using this software, artificial intelligence software, data will be stored, and based on this different several alerts will be generated. ઘણી ઉત્કૃષ્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ આ મેટ્રો ટ્રેન ડ્રાઈવર વિનાની કામગીરી સાથે સુસંગત છે. જો કે પ્રારંભિક તબક્કામાં આમાં લોકો પાયલોટ્સ તૈનાત કરવામાં આવશે. આ ટ્રેનમાં પુનઃજનન સુવિધાઓ છે. અમે બ્રેકિંગની ઉર્જા મેળવી શકીએ છીએ અને તેનો ઉપયોગ આ ટ્રેન દ્વારા કેટલાક વિભાગોમાં અને અન્ય ટ્રેનો દ્વારા કેટલાક અન્ય વિભાગોમાં કરી શકાય છે. તેથી આ સુવિધાઓને અગાઉની ટ્રેનોની તુલનામાં સુધારવામાં આવી છે. Regeneration facilities is there. We can retrieve the energy of braking
and that can be utilized some part in this by this trade or some other part, some portion by other trades. So these features we have improved from the earlier trades. અમે આ ટ્રેન ચલાવીશું જેમાં ટ્રેક મોનિટરિંગ ફીચર હશે અને જો ટ્રેકમાં કોઈ અસાધારણતા હશે તો ચાલો કહીએ કે કોઈ સપાટી પર તિરાડ છે, કોઈ ટ્રેક બોલ્ટ ખૂટે છે, તે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. એક એલાર્મ જનરેટ કરવામાં આવશે અને અમે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કરશે, સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરશે જ્યાં ડેટા સ્ટોર કરવામાં આવશે અને તેના આધારે અનેક ચેતવણીઓ જનરેટ કરવામાં આવશે. BMRCL આ વર્ષે મે સુધીમાં વધુ 2 ટ્રેનો બેંગલુરુ પહોંચવાની અપેક્ષા રાખે છે. આ પછી જૂનથી દર મહિને 2 ટ્રેન આવશે. આ ડ્રાઈવર વિનાની ટ્રેનોને નમ્મા મેટ્રોની યલો લાઇન પર રજૂ કરવામાં આવશે, જે આ વર્ષના અંત સુધીમાં કાર્યરત થવાની ધારણા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ TV. કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં KTCT હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાં શુક્રવારે પ્રથમ AI શિક્ષક આઇરિસ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. વધુ જોઈએ વિશેષ અહેવાલમાં. આઇરિસ જનરેટિવ AI સિદ્ધાંતો પર વોઇસને ટેક્સ્ટમાં અને ટેક્સ્ટને વોઇસમાં કન્વર્ટ કરવાની ક્ષમતા સાથે કામ કરે છે. તે 3 ભાષાઓને હેન્ડલ કરી શકે છે અને પૂછવા પર વિદ્યાર્થીઓ સાથે હાથ પણ મિલાવી શકે છે. હ્યુમનોઇડ સિલ્કની સાડીમાં લપેટાયેલી છે અને જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નો પૂછે છે ત્યારે માહિતી આપતા પહેલા માથું હકારે છે. માઇક્રોફોનને આઇરિસ પર નેકલેસ તરીકે મૂકવામાં આવે છે અને પાછા બોલવા માટે સ્પીકરનો ઉપયોગ કરે છે. But in future, we will add camera to know people and to understand. And in future, we will make this AI teacher Iris just like our real teacher. So, have you tested it in the class? What was the response? Yeah, children were, so first of all, if there is crowd or so much children making noise, it will not take any question. So children will be disciplined. They will be silent. Through this, we are aiming to get the disciplined students. What is the speed of sound? The speed of sound in air at room temperature is around 343 meters per second or 1235 kilometers. વિદ્યાર્થી અભિજીતે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં અમે લોકોને જાણવા અને સમજવા માટે કેમેરાને ઉમેરીશું. ભવિષ્યમાં અમે આ આઇરિસને અમારા વાસ્તવિક શિક્ષક બનાવીશું. અભિજીત 8મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છે અને મેકર લેબ્સ સાથે નજીકથી કામ કરતા વિદ્યાર્થીઓમાંથી એક છે. એજ્યુકેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શાળામાં અટલ ટિંકરિંગ લેબની પહેલના ભાગરૂપે આ AI આધારિત શિક્ષકના વિકાસમાં સામેલ છે. જ્યારે ઘણો ઘોંઘાટ હોય છે ત્યારે આઇરિસ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે સમય લે છે, પરંતુ જ્યારે હોલમાં મૌન હોય છે અને કોઈ વિદ્યાર્થી તેના અભ્યાસક્રમમાંથી અથવા અન્ય કંઈપણમાંથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે આઇરિસ ઉદાહરણો અને સંદર્ભો સાથે જવાબ આપે છે. She is 24/7 active. Any question she will answer. For the maths teacher, she is capable of in maths. But this Iris is capable of handling any subject under the universe. So students are enthusiastic and interested to interact with the Iris. They are interested. Because they can, one funny thing is, they are saying the Iris teacher did not give us the homework. So they did not ask a question by the Iris teacher. They will ask and she will answer. And she is also no tiredness, nothing, no irritation. She is always in a smart looking way and saying the answer. So they are interested. KTCT હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ મીરા સુરેશે જણાવ્યું હતું કે તે 24/7 સક્રિય છે. તે કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપશે. ગણિત શિક્ષક માત્ર ગણિતના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે, પરંતુ આઇરિસ આ બ્રહ્માંડ હેઠળના કોઈ પણ વિષયને સંભાળે છે. તેથી અમારા વિદ્યાર્થીઓ આઇરિસ સાથે વાત કરવામાં રસ ધરાવે છે અને ઉત્સાહિત હોય છે. કેન્દ્ર સરકારે અટલ ટિંકરિંગ લેબની સ્થાપના માટે આ ખાનગી અનુદાનિત શાળાને 20 લાખ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી છે. KTCT ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા રાજ્ય યુવા ઉત્સવ અને રાજ્ય શાળા વિજ્ઞાન ઉત્સવમાં નિયમિતપણે ભાગ લે છે અને આનાથી તેમને આ પ્રોજેક્ટ હાંસલ કરવામાં મદદ મળી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, પ્રવેગ TV.
હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.